عبداللہ گل صاحب، کسی بھی سیاسی جماعت کے فار ایگزامپل ہر بندہ جو ہے وہ ہر 4 سال بعد کوئی نہ کوئی تو سیاسی مخالفین جیل میں جا رہے ہیں. کیا یہ ٹھیک ہوگا لانگ ٹرم سیاست کے لیے کہ کسی کی صحت کو اس طرح نظر انداز کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیں، مجھے میری والدہ اللہ بخشے کہتی تھیں کہ بڑی بات نہ بولو، بڑا نوالا بے شک کھا لیا کرو. دیکھیں، جو آپ بوتے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اللہ رحم فرمائے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحت کا جو بنیادی حق ہے وہ ہر جو خاص و عام کو ملنا چاہیے، خاص طور پہ قیدیوں کو جو ان کی ضروریات ہیں. جس طرح سے اگر کوئی ان کو صحت کے حوالے سے مشکلات کا سامنا ہے تو ضرور اس حوالے سے ان کا جو ہے اس معاملے کا سدباب ہونا چاہیے. لیکن دوسری جانب جو ہے یہ معاملہ بڑھ رہا ہے. ہر بار ہم دیکھتے ہیں کہ جو آتا ہے سیاسی انتقام کرتا ہے. میں کل جو ہے وہ بانی چیئرمین کی کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا جس میں نواز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی باقاعدہ جلسہ گاہ کے اندر تصاویر دکھائی گئیں اور وہ باقاعدہ بڑی بڑی اسکرینوں پر آویزاں تھے اور اس کا مذاق تمسخر اڑایا گیا. بہت ہی مطلب ایک ایسے لیول پہ جب آدمی اللہ آپ کو لے جائے، بڑے لیول پہ وزیر اعظم بن جائیں، تو پھر ذرا انسان جو ہے وہ اس کو پیڑ کو جھک جانا چاہیے. جس پیڑ کو پھل لگے وہ اگر تنا رہے تو وہ پھر ٹوٹ جاتا ہے. یہ مطلب بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں، یہ میری کوئی بات نہیں ہے. یہ اگر جس طرح سے انتقامی سیاست جو ہے وہ جنم لے رہی ہے، اس سے واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ سسٹم کے خاتمے پہ ہی معاملہ رکے گا. اور سسٹم جب تک تہس نہس کر کے سیاستدان اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ ٹھنڈے نہیں ہوں گے، تب تک یہ ایک دوسرے پہ گالی گلوچ، تو میں جو بد کلامی، بد تہذیبی، مار کٹائی، ڈنڈے سوٹے، یہ چلتے رہیں گے. اب آپ دیکھیں اسمبلی میں جو لوگ جاتے ہیں وہ کریم آف دا نیشن، دے آر سپوز ٹو بی کریم آف دا نیشن. کیا مجھے یہ بتائیں کہ اپنی نوجوان نسل کو ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو جتنی بڑی زبان رکھتا ہے، جو جتنی غلاظت بک سکتا ہے، جو صرف یہ کہے کہ تم برے تم برے تم برے، تو یہ بھول جاتا ہے کہ یہ 3 انگلیاں اس کے اپنی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں جب وہ کسی کی طرف پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں، اپنی خوبیوں پہ سیاست، جو میں اپنی پارٹی کے لیے کہتا ہوں، تحریک جوانان کا، ہمیشہ یہ بات بولتے ہیں کہ ہم اپنی خوبیوں پہ سیاست کریں گے، دوسروں کی خامیوں کے اوپر کوتاہیوں پہ سیاست نہیں کریں گے. اس لیے میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے نوجوان نسل کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے ایوان اقتدار کی جانب سے اور ایوان نمائندگان کی جانب سے کہ جناب آپ نے جو طریقہ کار اختیار کرنا ہے، I'm so sorry، یہ نیشن بلڈنگ میں نہیں بلکہ نیشن ڈسٹرکشن کے اندر. جب بھی پاکستانی سیاست کی بات ہوتی ہے اور دوسرے انسان پر بات آتی ہے تو اس میں ایک شعر میں پاکستانی سیاست لپٹی ہوئی ہے کہ جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے. اب پہلے عبداللہ گل صاحب نے بھی جس طرح کہا کہ نواز شریف کی صحت کے بارے میں بات کی جاتی تھی، آج خان صاحب وہی ہیں اور اسی صحت کے عارضے میں مبتلا ہیں. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے تو ایک دن بھی وہ جیل نہیں کاٹی. جو میں کوئی پی ٹی آئی یا کسی کا ورکر نہیں ہوں کہ کرمنل نیگلیجنس تھی. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کانشیسلی عمران خان کو اندھا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ 3 مہینے پہلے اس سے پوچھیں کہ کیوں نہیں اس کو علاج دیا گیا. رہی جو عمران خان نے زبان استعمال کی تھی، بے نظیر کی گندی تصویریں کس نے پھینکی تھی اوپر سے؟ یہ جو سہر حقانی بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، جس کو بعد میں پیپلز پارٹی نے خود ہی گود لے لیا تھا شرمناک انداز میں، یہ کس نے یہاں پہ لاہور میں جو بنا تھا کیا نہیں کیا؟ یار ایک بندہ، میں عمران خان کے سیاسی نظریے سے اس کے گھر میں بیٹھ کے اختلاف کر کے آیا تھا، جب بھی وہ وزیر اعظم بھی نہیں بنا تھا، بلکہ بنی یہاں لاہور میں نے اسے کہا تھا کہ یہ لوگ جہاں انقلاب کریں گے تمہارے ساتھ شاہ محمود قریشی کرے گا، فواد چودھری کرے گا. میں شدید ناقد ہوں ان کا. لیکن یہ جو کرمنل نیگلیجنس کر کے اس کو بلائنڈ کرنے، اب وہ میں نہیں کہہ رہا، اسطور کہہ رہا ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں، وہ کلیم کر رہے ہیں، ان کا کلیم ہے، تو اس کلیم کی تفتیش کروائیں کہ وہ جی سسٹمیٹیکلی اس کو سین سے ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے. آئی ڈونٹ بائی اٹ. میں ایک دعوے کی بات کر رہا ہوں، مگر اس بات پہ میں بہت دکھی ہوں کہ کیا یہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو کو آپ نے پھانسی لگائی، پھر خود بعد میں سپریم کورٹ جو ہے اس کے یعنی میں کیا لفظ غلط نہیں بولنا چاہتا، پھر کہا جی اسی نے غلط کی تھی، وہ بندہ تو مر گیا یار، اس کی تو پھانسی ہو گئی. اب یہ بات یہ ہے، اب اس پہ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں،
ओ जी बसीरत तो पहले नहीं थी, अब बसारत भी चली गई। ये सारे जो आगे 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 इनके ये बैठे हुए हैं, जिन्होंने जिन ये करियरिस्ट कह लें आप इनको, या ये जो मेरे जैसे एंकर, वो अब ये भी करें, बड़ा जालिमाना सफाकाना बात है। मैं यकीन करें आखिरी बंदा हूंगा जो वोट दूंगा इमरान खान। ठीक है, पॉइंट आ गया सर, जालिमाना। जी जी। और ये सफाकाना हरकत है, और आज इसकी जस्टिफाई करना उससे भी वो कहते ना, हो सके तो काट नानी ने खसम कीता बुरा कीता करके चढ़िया और बुरा कीता। अब क्या है कि इसको जस्टिफाई करेंगे हम बैठ के, देखें जी उनको तो ये भी मिलता था, उनको तो सेब भी मिल रहे थे, उनको तो फलां भी मिल रहा था, उनको बाकी आप ना नवाज शरीफ के साथ कंपैरिजन ना करें, वो जेल में नहीं गए थे, पिकनिक पे गए हुए थे, क्योंकि वो तो भाई हमारे अपने हैं। आपका पॉइंट आ गया। नईम कुरैशी साहब से ये जान लेते हैं। नईम साहब, इस हवाले से ऐवान में करारदाद भी पेश की गई सेनेटर की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जिसकी मुखालिफत की हुकूमत ने। आपको नहीं लगता था करारदाद मंजूर हो जानी चाहिए थी? जी बिल्कुल हो जानी चाहिए थी, लेकिन देखिए जिस हुकूमत ने इतनी मुजरिमाना गफलत की है, और ये बात आप नोट कर लें कि पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे शर्मनाक दौर में हम जी रहे हैं। इस हुकूमत ने इदारों की जो है वो रेपुटेशन ख़त्म कर दी, इन्होंने पार्लियामेंट की रेपुटेशन ख़त्म कर दी, इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को ख़त्म कर दिया है। आप ये देखें कि 4 महीने तक उनके इलाज पे तवज्जो नहीं दी गई, और आज भी जस्टिफिकेशन दी जा रही है, आज भी खाने के ऊपर गुफ्तगू की जा रही है। जुर्म है, ये बड़ा जुर्म है, और इसमें तमाम लोग शरीक हैं, इसमें इदारे शरीक हैं, इसमें ताकतवर लोग शरीक हैं, इसमें मौजूदा हुकूमत शामिल है, और मौजूदा हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो भी शामिल है। ये एक ऐसा जुर्म है जिनको सबको भुगतना पड़ेगा। एक वक्त आएगा कि आप देखिएगा कि लोगों को भुगतना पड़ेगा कि जो कुछ इन्होंने मुल्क के एक हीरो के साथ किया, एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ किया, और तमाम सियासी जमातें जो आज बिलखसूस वो 2 सियासी जमातें, बिलखसूस पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM जो हुकूमत का हिस्सा है, जिन्होंने ये सब किया है। देखिए आप खुद सोचिए कि अब जितने माहिर डॉक्टर्स हैं, इसके लिए अब किसी का डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, आपका मेरा हमें सब पता चल गया है। पाकिस्तान के टॉप के डॉक्टर जो है वो अपनी ओपिनियन दे रहे हैं कि इससे हार्ट अटैक का खतरा पैदा हो जाता है, इससे ब्रेन हैमरेज हो सकता है। तो अब्दुल्ला साहब, इसी हवाले से आपके पास आऊंगा। इसी करारदाद के हवाले से मैं आपसे राय चाहता हूं कि मंजूर होनी चाहिए थी असेंबली में। जी, मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि हुकूमत और अपोजिशन के अपने अपने मौक़िफ़ होते हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि करारदाद नहीं मंजूर होनी चाहिए थी, अपोजिशन कहती है कि मंजूर होनी चाहिए थी। हाउएवर मैं स्टिल ये कहूँगा कि किसी भी शख्स का बुनियादी हक है कि उसकी सेहत के हवाले से उसको जो है वो एक जो ड्यू उसका मेरे ख्याल में शेयर है वो मिलना चाहिए। लेकिन सियासत का निज़ाम तो देखें ना बतदरीज ख़राब होता चला गया। अगर हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बात कर लें, या जिस तरह से अभी हमने नवाज शरीफ साहब की, देखें जेल होता है, वो ये नहीं होता कि वो VIP जेल होता है। मैं खुद जेल में रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि जब परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा, मैंने उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की, मुझे अडियाला जेल भेज दिया गया, और मैं बाकी लोगों, क्योंकि मैं एक सियासी कैदी था, लेकिन मुझे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि ठीक है बाकियों से बहुत बेहतर थे हम, लेकिन जेल होती है। एक फ्री आदमी को बंद कर देना बजाते खुद जो है वो एक बड़ा टॉर्चरस होता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए पहली बात तो इसको देख लें। दूसरी बात यह है कि देखें ना वो सारी बातें जो अमेरिका के अंदर जाके की गई, मैं AC निकलवा दूंगा, मैं यूं करा दूंगा, मैं पंखा उतरवा दूंगा, ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। मैं ये नहीं कह मैं। और दूसरी बात जो मेरी बड़ी अहम है वो ये है कि ये सियासी निज़ाम में बतदरीज कमी अगर आप देखें तो जो इदारों का बात की गई या कुछ है, तो कौन थे जो उस दिन ही सियासत की तो मौत उस दिन वाक़या हो गई कि 29 बिल एक दिन में जो है वो पास हुए, और कहा ये बड़े फखरी और उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने कि जी अगर इंटेलिजेंस एजेंसी पास ना कराती तो हम तो फिर ये बिल भी नहीं पास करा सकते। तो तब ये बिल पास कराना ठीक था, और अब ये गलत है। वो कल भी गलत था, वो आज भी गलत है, वो माजी के अंदर भी गलत है, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में भी गलत है, वो आज के दौर में भी गलत है। और मसला ये है कि आपका अदालती निज़ाम जो है वो बिल्कुल फारिग होकर रह गया है। आप आम आदमी के लिए तो कभी कोर्ट जो है रात को खुलते नहीं है, सियासतदानों के लिए रात को अदालतें खुल जाती हैं। हालांकि आम आदमी के बच्चियां जो हैं वो उनको उठा लिया जाता है, बच्चों को जो है वो ज़िबा कर दिया जाता है, वहाँ उनके घरों में जो है वो अभी बच्ची की अगले दिन बारात होती है तो सुबह जो है वो डकैती हो जाती है, सारी जिंदगी जो है वो वहाँ धक्के खाते रहते हैं, अदालत के अंदर इंसाफ नहीं मिलता। 2018 के केस जो है उनकी अभी सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में होना शुरू हुई है, हाई कोर्ट में होना शुरू हुई है,